Hello everyone, my name is James. This is first time I formally introducing my real name. I'm James. I am 우리 동네 영어 선생님 우동샘입니다. Last several lessons I talked about how to read fast without translating into Korean in your head. So I used 5 W's and 1 H, which is 육아 원칙, which is the only method Americans use when they read and understand. It's pretty odd. When Koreans read, they try to translate in their head into Korean by using the way we understand English. The grammar takes a pretty big role, which is more complicated than you could possibly imagine. It seems very odd because everyone's doing the same without asking any question. Just no question asked. That's pretty odd. Well, let me say this one again. It takes time and effort, dedication, commitment. Everything blends together. It's a self-improvement. Did I mention learning something new is more like a self-hypnosis? You have to hypnotize yourself. It's a self-kind of thought. I definitely, you can learn and get information from others, but final stage, which is absorbing and teaching, it's self-taught, all right? There is no other easier way. You have to make it routine and try to make a habit out of it. Then will lead you to becoming addicted to it, simply, and you just can't stop. That self-learning process, you have to be obsessed with it, all right? It's a pretty extreme way to describe, but unless you fall into some sort of trance, you won't be able to get anything. No pain, no gain. Very simple and common sense equation. All right? Nothing is free in this world and nothing comes easy and go. You have to pay the price. There's no other easy way out. That's the fact and no question about it. All right? So take my word. Well, I'm going to continue using 5 W's and 1 H and continue using accent and schwa to brush up the pronunciation. And this time I'm going to be a little bit more organized. I kind of went back and watched my other videos. I was so messed up. I felt like kind of messed up, So I'm going to be a little bit organized, all right? Nasal pollution, T-glottalization, light L, dark L, they're all still on my menu, okay? I'm going to add a couple of accent rules and this time. So let's get started. So accidental invention. This is going to be our topic today. 이게 무슨 말일까요? 우연한 발견. 이런 말이죠. Accidental. When you have something like this, AL, 그죠? AL 오게 되면 형용사가 되는 거죠. 형용사, adjective, invention, 발명이란 뜻입니다. 자, 오늘의 topic 이거예요. 여기에서 우리가 뭘 공부할지 한번 보겠습니다. 자, accent, 아주 중요하죠. 발음 공부할 때 액센트를 빼놓을 수가 없어요. 미국 사람이 하는 말 따라할 수 있어요. 따라하는데 왜 저런 소리가 날까? 이거 되게 어렵거든요. 근데 기본적으로 한 10가지 룰이 있는데 그게 뭐 절대적인 룰은 아니에요. 하지만 그 중에서도 몇 가지 알아두면 아주 좋은 거. 몇 가지만 제가 간단하게 설명하고 넘어가겠습니다. 자, 첫 번째는 뭐냐면 이음절 중 모음 한 개는 액센트가 있다고 했어요. 그죠? 이음절, 모음 한 개, 액센트. 첫 번째, 이름절에 강조를 합니다. 이거 이제 우리가 독해하면서 이제 같이 할 거니까 제가 그냥 설명만 할게요. 그 다음에 이제 접두사하고 어근이라는 게 있는데 이럴 때는 어근에 이제 강조를 하고 그 다음에 3음절일 경우에는 첫 번째 음절에 강세가 들어가고 그 다음에 접두사, 어근, 접미사일 경우에는 어근에 둔다는 거죠. 이 접두사, 어근, 접미사라는 거는 이거 상당히 중요한 거예요. 이 접미사 같은 경우는 예를 들어서 어형을 결정하죠.
명사냐, 동사냐, 형용사냐, 부사냐 이런 걸 결정하고 접두사는 뭐 반의어냐 아니면 유사어냐 뭐 여러 가지를 또 설명하죠. 그 어근이 바로 이제 우리가 말하는 root, 뿌리예요. 뿌리. 단어의 그 근원. 그리고 강조되지 않는 것들은 다 중성모음 소리로 바뀌어요. 우리 중성모음 소리, 소리 나는 거 공부했죠. 자, 이거 간단하게 설명하고 우리가 이제 독해로 들어가서 같이 해보도록 하겠습니다. 요번에 제가 하나 추가한 게 뭐냐면 전미사가 equal, 이거 전부 다 형용사죠. 요거는 명사가 되나? electricity, that's now. electrical. 이런 것들은 전부 다 이제 우리가 이제 요거는 형용사, 요것도 형용사가 되겠죠. 요거는 명사가 되는데 이런 거 앞에 오는 모음에는 액센트를 집어넣고 이러한 단어들이 오는 거에는 또 모음에다가 앞에 올 때 모음에다가 액센트를 집어넣어요. 그 다음에 또 한 가지는 뭐가 있냐면 쉬 소리가 나는 경우가 있어요. 이렇게 되는데 대체적으로 보면 우리가 이렇게 뭐뭐션, 뭐뭐션, 뭐뭐션 전부 다 이렇게 SH 소리가 나죠. 이럴 때 여기에 모음이 오게 되면 모음이 앞에 왔죠. 그러면 여기에 액센트를 집어넣어 준다는 거예요. 자, 아주 간단하죠. 요거는 뭐 그렇게 이런 식으로 이제 우리가 레슨을 하나하나 갈 때 추가하면 돼요. 요렇게. 그러면 부담 없이 배우게 될 것 같습니다. 자, 그 다음에 이제 슈아 소리 같은 경우는 기본적인 룰 3가지만 알고 있으면 돼요. 모음인데 모음 소리가 안 나요. 예를 들어서 에, 이, 뭐 이런 거 가장 우리가 기본적인 소리라든가 이 모음 소리가 정확하게 나지 않을 경우에는 슈아 소리로 다 변해버려요. 이거 슈아 소리로 변하면 이게 이제 소리가 난다는 거죠. 이게 A인데 희한하게 이 소리가 나야 되는데 소리로 바뀐다든가 그러면 그게 이제 중성모음이라는 거예요. 자, 그 다음에 모음이 강조되지 않을 때, 강조되지 않는다는 얘기는 액센트가 없을 때, 그럴 때는 모음이 중성모음으로 바뀐다는 겁니다. 우리 이거 계속 해왔죠, 지금까지. 그 다음에 이제 모음이 없어도 정상적인 발음이 만들어질 때. 자, 이것은 무슨 말이냐면 모음이 있는데 모음을 빼버렸어요. 그 단어에서. 그랬는데도 그 소리가 그냥 정상적으로 만들어져요. 뭐가 있을까? 뭐 한 가지 보면은 이런 게 있을 수 있어요. 이거 정확한지는 저도 갑자기 생각이 나니까 한데 우리가 family 그러잖아요. 한국 사람들은 이걸 family 그런단 말이에요. 근데 미국 사람들은 이거를 family라고 안 그래요. 이거를 소리를 2가지로 내요. 그냥 family. 중간에 있는 이 I 소리가 없어진 소리가 돼버려요. 그래도 family 여기다 중성모음을 집어넣었어요. family 해도 되고 그럼 소리가 3가지가 됐죠. family. 근데 대체적으로 미국 사람 이거 빨리 말할 때 family 이렇게 안 해요. 그냥 family. 소리가 2개밖에 없어요. 이음절밖에. 뭐 이렇게 할 때 I가 중간에 없어도 정상적으로 소리가 만들어져요. 뭐 이런 걸 뭐 얘기할 수 있을 것 같습니다. 뭐 자세한 거는 제가 좀 더 알아보고 조금 논란의 소지가 있으니까 제가 한번 자세히 또 알아보고 또 다음에 하겠습니다. 자, 그럼 여기서부터 오늘 강의 시작해 보겠습니다. 오늘 강의 같은 경우는 제가 번역을 안 해요. 문법적인 번역 그거 안 할 거예요. 그냥 읽기만 할 겁니다. 왜냐면 시간을 너무 많이 잡아먹어요. 우리가 지금 벌써 여기까지 하는데도 한 10분 정도 됐는데 굳이 제가 이거를 막 일일이 다 설명하면서 문법 설명하고 할 필요가 없어요. 별로 어렵지 않은 것들이니까 우리가 발음에만 집중을 먼저 하자고요. 그리고 이제 독해 같은 경우는 나중에 제가 또 따로 만들도록 하고. 자, 한번 보겠습니다. Accidental invention. Do you want to be an inventor? Most inventions take a lot of time and effort. However, some inventions are a complete accident. 여기에 보면은 우리가 이제 모음 소리가 정확하게 날 때 inventor, OR 이 OR 같은 경우는요 전미사와 같은 개념이
개념이에요. 왜 전미사와 같은 개념이냐면 이게 사실은 뒤에 뭐 사람이나 뭐 이런 걸 나타낼 때 우리가 or 아니면 뭐 ist 해가지고 피아니스트 할 때 사람을 얘기하잖아요. 이럴 때 이게 전미사라고 생각하시면 돼요. 그러니까 앞에서 금방 나왔죠. 전미사가 나오면 그 앞에 있는 것에 액센트를 붙여준다고. 그리고 여러 가지가 복합적으로 우리가 이해를 해야 돼요. 아, 전미사가 왔으니까 앞에 거에 오는 모음은 액센트가 붙고, 아니면 invent, 아, 이건 모음 소리가 정확히 났으니까 액센트가 됐고, inventor 할 때 소리가 났으니까 오 소리가 정확히 소리가 안 났으니까 또 이것은 아, 이거는 중성모음이구나, 이렇게. 그러니까 세 개, 네 가지의 그러한 것들이 복합적으로 이해를 해야 돼요. 아니면 그런 것들을 적용해야지만 우리가 정확한 소리를 이해할 수가 있어요. 자, 다시 보겠습니다. most invention 할 때 여기 보세요. 여기도 제가 크게 S를 쓸게요. 이거 무슨 얘기냐면 요거는 SH 소리가 났어요. 그러니까 T 소리가 안 나고 쉬 소리가 났죠. 바로 앞에서 제가 얘기했죠. TI, 그 다음에 CI, SI, XI 이러한 것들이 SH 소리를 나게 되면 앞에 있는 모음에 액센트가 들어간다라고. 그러니까 invention, 션 소리가 났죠. 이해되셨죠? Take a lot of time and effort. effort 할 때 애자의 소리 정확하게 모음 소리 났죠. 그 다음에 요거는 중성 모음이 이렇게 되는 겁니다. 그러면 여기서 제일 첫 번째 제가 말씀드렸을 때 이음절의 첫 번째에 액센트가 들어간다고 했어요. 요거 보면 요렇게 나누면 돼요. 이게 이음절이에요. effort. 그러니까 첫 번째에 강조가 들어가는 거예요. 요게 이제 제일 먼저 얘기했던 이음절일 때 첫 번째에 강조가 된다라는 개념입니다. However, 그죠? 소리. 그러니까 모음 소리가 중성 모음인 소리가 나게 되면 앞에 거는 액센트가 들어가게 되는 원리예요. 대체적으로 보면 그렇게 되어 있어요. 그러니까 발음을 정확하게 한 발음을 많이 들어봐야 돼요. 그래서 however, 소리가 났으니까 앞에는 액센트가 들어가는구나, 이런 식으로. Some invention or complete accident. 우리가 accident 할 때도 accident 그러지 말고 이거를 중성모음으로다가 흘려보내야 돼요. 그러니까 accident 그러지 말고 accident 이런 식으로다가 가볍게 이런 식으로 소리를 내요. 자, 이게 소리가 어떻게 이제 중성모음이 이제 영어 발음에 왜 이게 흘러가게 만드는지, 리듬을 타게 되는지를 우리가 알 수가 있는 겁니다. However, some inventions or complete accident 이런 식으로 하는 거예요. 소리라는 게. 네, 그러면서 나중에 이제 리듬을 타게 되는 거죠. 자, 제가 읽으면서 액센트가 어디 들어가는지만 체크하면 발음 소리가 어떻게 달라지는지 한번 보겠습니다. 자, one of these accident became, 자, 여기서 보세요. became 할 때 액센트가 이거 두 번째 들어갔어요. 그러면 이거는 이거하고 왜 앞에 안 들어가고 왜 여기 안 들어가고 여기 들어갔을까요? 이거는 아주 간단해요. 원리가. became 할 때 이거는 come이라고 하는 동사잖아요. 그러니까 이거는 다시 반대로 이거는 또 접두사라고 생각을 하면 될 것 같아요. 이거는 이제 접두사, 전미사, 그 다음에 어근 그러한 것에 적용하기가 조금 어렵긴 한데 우리가 기본적으로 come이라는 동사가 있잖아요. 이게 어근이라고 생각을 하자고요. 그래서 became 할 때 이거는 두 개의 단어가 합쳐진 거니까 앞에 be를
접두사로 생각을 해보자. 그렇게 되는 거예요. 그래서 두 번째, 모음이 두 개 있을 때는 우리가 액센트가 하나는 들어간다고 했잖아요. 어근에 들어간다 생각하면 됩니다. 어근이라고 하기는 좀 어려워요. come 이렇게 하게 되면 to tasty. 자, 이것은 tasty 할 때 앞에 액센트가 붙어요. 이거 사실은 액센트가 붙지 않아도 되는 거예요. tasty 할 때 액센트 안 붙여요. 근데 소리를 만들어낼 때 두 개의 소리를 만들었잖아요. tasty. 그래서 첫 번째 액센트를 제가 집어넣은 겁니다. 만약에 이게 가장 맛있는, 더 맛있는 이렇게 할 때 taster, tastiest 할 때는 액센트를 붙여줘야 되거든요. 앞에다가. 그러니까 이거를 이음절로 우리가 구별을 하자고요. 이거 사실 이음절로 구별 안 하거든요. 그 다음에 보겠습니다. snack, chocolate, chocolate. 이해됐죠? 자, 여기 스낵에서 자음이 두 개, 자음이 두 개, 모음이 하나밖에 없어요. 자음이 몇 개가 됐든지 간에 모음이 하나면 액센트가 붙지 않습니다. 그러니까 스낵, chocolate. 여기서 chocolate 할 때 한번 잘 보세요. 이 accident 할 때 우리가 accident 그러지 말고 이걸 어소리로 아주 있는 듯 없는 듯 소리를 만들어내요. accident. 이런 식으로. 그럼 chocolate 같은 경우도 마찬가지예요. chocolate 그러지 말고 chocolate 아니면 chocolate 이런 식으로 발음을 내면은 돼요. 그러니까 요거에 강조를 해요. chocolate 이런 식으로 하면 모노민 소리가 나는 거예요. chip, cookies. cookies 같은 경우도 cookie 소리가 두 개가 나죠. 그러니까 앞에다가 이렇게 액센트를 집어넣어주면 됩니다. In 1930, Ruth Gray Wakefield 이런 것들은 사람 이름이고 그러기 때문에 액센트를 집어넣고 뭐 개념 알 필요 없어요. Was preparing, prepare 소리 났죠. 근데 A하고 R밖에 오지 않았는데 prepare 이렇게 이음절 소리가 나죠. 그죠? 거기에 소리가 들어가니까 여기에다가 액센트를 집어넣는 게 맞아요. 그래서 preparing food for a party. party 할 때도 party 이렇게 했죠. 그러니까 첫 번째다가 액센트를 집어넣어 주는 거예요. 그래서 앞에 거를 강하게 내면 T자 발음을 강하게 낼 필요가 없는 거예요. 잘 보세요. party가 아니라 party 이렇게 되는 거예요. 첫 번째에다 강조를 했기 때문에 두 번째는 그냥 중성모음 그 단계까지 소리가 내려오는 거예요. party 이런 식으로. She wanted 할 때도 마찬가지죠. wanted 할 때도 소리가 두 개니까 액센트 넣어도 무관합니다. 원래 액센트 집어넣지 않는 곳이에요. 하지만 강하게 소리를 낼 때 wanted 할 때 좀 더 소리가 짧아지면서 강하게 나기 때문에 액센트가 들어간다 보면 돼요. To make chocolate cookie. 액센트 다 들어갔죠. 여기에. 앞에 소리가 했으니까 그 다음에 나머지 액센트가 들어가면 나머지 거는 중성모음으로 바꾸는 연습을 하세요. 그리고 소리를 한국식으로다가 쿠키 이렇게 하지 말고 cookie, 초콜릿 하지 말고 chocolate 이렇게 중성모음 소리로다가 바꿔서 가볍게 하세요. 그러면 소리가 나는 거예요. But she didn't have any baker. 전미사 er 전미사니까 앞에 액센트 들어가야겠죠. bakers, chocolate. 제가 초콜릿 이렇게 하지 않고 chocolate 이렇게 했죠. 이렇게 해도 미국 사람 알아듣는데 전혀 문제 없어요. 그러니까 액센트하고 중성모음 소리만 제대로만 그냥 나머지 거는 다 중성모음 소리 내도 미국 사람 알아들어요. 잘 보세요. 제가 그냥 chocolate 이렇게 해도 알아들어요. 미국 사람. She cut a chocolate bar into small pieces. 여기 보면은 into는 뭐 전치사니까 우리가 굳이 뭐 액센트를 집어넣고 안 집어넣고 할 필요 없죠. bar 모음 하나, small도 모음 하나예요. 액센트 안 들어가요. piece 같은 경우도 장모음이에요. 그렇기 때문에 액센트 집어넣지 않아요. She put him in the dough. 여기에 액센트 들어갈 거 아무것도 없어요. 이것도 모음이 두 개죠.
그렇다고 해가지고 액센트 집어넣는 게 아니에요. 이건 이름절이에요. 이름절에는 액센트를 집어넣지 않습니다. 자, 이렇게 하면 우리가 이제 발음하는 거, 이제 액센트와 중성 모음이 얼마나 중요한지 좀 더 이해가 되셨죠? 다음으로 넘어가겠습니다. 제가 다시 읽고 뭐 이렇게 하지 않을 거예요. 이번에는